Please stand up for the national anthem of Uzbekistan. National anthem of Islamic Republic of Iran. рӯзу рӯзгоратон бахайр бошад бинандагон ва ҳаводорони телевизиони футбол. гузориши мустақими хешро аз баҷмаи варзиши қасри теннис шаҳри душанбе мазруи шумо мегардонем ва албатта ин аввалин мусобиқаи чемпионати ассоатсиясияи футболи осиёи марказӣ ё худ каф аст ки имсол дар соли 2024 баргузор мегардад ва ин бошад бозии дуюм аллакай дар ин марҳила аст ки ҳоло оғоз мешавад. чанд лаҳза пеш бозии миёни мунтахабҳои туркменистон ва қирғизистон анҷом ёфт ки он ҷо дастаи қирғизистон камбек кард ва бо ҳисоби 3-1 муқобили футзалбозбонувони мунтахаби туркменистон пирӯзӣ ба даст овард ва ҳоло бо касби 3 имтиёз дар садри ҷадвали мусобиқот аст. ин бозии дуюм аст ки имрӯз баргузор мешавад ва албатта бозии марказии ҳамин мусобиқа ҳам гӯем хато намекунем ки миёни мунтахабҳои узбекистон ва ҷумҳурии исломии Эрон баргузор мешавад. имрӯз футзалбозбонувони мунтахаби узбекистон бо пираҳанҳои сафед ва футзалбозбонувони мунтахаби Эрон бо либосҳои сурх андари майдони рақобат мешаванд. инҷо ҳам рӯи тасвирҳои мо шумо ҳайати даставо нишон дода мешавад ки албатта мо баъдан онро муфассалтар ба шумо хоҳем гуфт. ин соли сеюм аст ки мусобиқаи футзал таҳти кафа баргузор мешавад. албатта аввалин бор мусобиқа дар шаҳри душанбе соли 2022 баргузор шуда буд ки он ҷо кафа ё ассоатсиясияи футболи осиёи марказӣ миёни мунтахабҳои занона аввалин мусобиқаро баргузор кард ва аввалин қаҳрамони мусобиқа ҳам футзалбозбонувони тими миллии Эрон маҳсуб мешаванд. он ҷо дар соли дуюм дар соли 2023 мусобиқа дар шаҳри Тошкент дар Ӯзбекистон баргузор шуда буд ва он ҷо ҳам тими миллии Эрон қаҳрамони мусобиқа шуд. яъне дар 2 соли баргузори мусобиқа тими миллии Эрон тавонистааст ки 2 маротиба қаҳрамон шавад ва албатта онҳо яке аз фаворитҳои асосии мусобиқа дар соли 2024 ки ҳоло баргузор шуда истодааст албатта маҳсуб мешаванд. ва ҳоло ҳам мебинем ки имрӯз гуфтем бозии марказӣ ҳамин мусобиқа аст. имрӯз Ӯзбекистон бо Эрон бозӣ мекунанд. албатта мо як вохӯрии ҷолиб як вохӯрии диданеро мунтазир мешавем ва мебинем ки кадом даста имрӯз баҳри 3 имтиёз албатта талош мекунанд ва кадом даста ин имтиёзҳоро соҳиб мешавад. мусобиқа тариқи даврӣ баргузор мешавад. бинандагони гиромӣ дар он мунтахабҳои Тоҷикистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Эрон ширкат меварзанд. ва аз миёни ин мунтахабҳо мебинем ки кадом мунтахаб албатта
Dear ladies and gentlemen, please raise if you are able to observe a moment of همچنین ترکمنستان هم هست. 5 منتخب مسابقه میانی 5 منتخب برگزار می شود از 2 تا 12 فوریه برگزار می شود. گفتم که این اولین مسابقه چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی خود کاف است در سال 2024 که آن البته در شهر دوشنبه برگزار شده است. اینجا دقیقه خاموشی رعایت کرده می شود بینندگان گرامی و همکنون همه چیز برای برگزاری بازی آماده است و اینجا هم حالا میبینیم که کدام دسته از مرکز میدان بازی رو شروع میکند و بعدا پس از شروع بازی هیئت دسته ها رو هم به شما آشنا خواهم کرد. گفتم که مسابقه از 2 تا 12 فوریه در شهر دوشنبه برگزار می شود و در آن ملی پوشان تاجیک، همچنین دسته های ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان شرکت می‌ورزند. فوتسال بازیکنان منتخب ایران از مرکز میدان بازی را شروع می‌کنند و بیاید با هم به هیئت دسته یک متوجه میشیم. بعداً باز گزارش مستقیم خیش رو ادامه میدیم. نخست از هیئت دسته ازبکستان آغاز می‌کنیم. در خط دروازه سیوره نورالله و تحت رقم 1 دیگر بازیگران رقم 5 زمرد جان نظر و کاپیتان دسته رقم 3 خالده ددبوی و رقم 7 فیروزه توردیبوی و رقم 10 روشنیه سفینه. سرمربی تیم ملی ازبکستان این فرخ زاکیروف است. هیئت تیم ملی ایران چنین است. در خط دروازه فرزانه توسالیسیس این کاپیتان دسته است. همچنین دیگر بازیگران رقم 5 سارا شیربیگی، رقم 6 فرشته خسروی، رقم 7 محسا کمالی، رقم 11 سید نستران مقیمی درزی است. اینجا بسیار هم نامش دشوار است تلفظ کردنش و سرمربی دسته ایران باشد این فروزان سلیمانی است. داور اساسی بازی امروز از کشور تاجیکستان است بینندگان گرامی. سهراب ستاروف کمیسر بازی باشد. میخائیل تولکاچف از کشور قرقیزستان است. دیگر داوران احتیاطی انیخترش وادیم براتوف از ترکمنستان و تالانتبک رایمبردیف از کشور قرقیزستان است. داور احتیاطی باشد این مرزابک ژاپاروف از کشور قرقیزستان محسوب می شود. شورای شما باشد. من فریدون سفرزاد هستم. اینجا جمی فوتسال بازیکن تیم ملی ایران اینجا خط می‌گردد. ببینید که در آغاز رقابت چگونه بازیگران تیم ملی ایران فشار آورده استودند جانب دروازه دسته رقیب. و دیروز در نشست مطبوعاتی هم سرمربی دسته شرکت ورزیدند و سرمربی تیم ملی ایران و همچنین تیم ملی ازبکستان هم آنجا شرکت ورزیدند. فرخ زاکیروف و فروزان سلیمانی و البته اونجا آنها ابراز نظر کردند که دسته تا کدام اندازه به این مسابقه آماده شده است. سرمربی تیم ملی تاجیکستان نیز اشتراک کرد، مصطفی افشاری. و یادآور میشم که تیم ملی تاجیکستان در اول بازی نمیکند. اینجا تو با پهلوی دروازه برمیخورد. چگونه امکانیت داشت سید نستران مقیمی درزی اولین حالتی خفناک در واخر امروزه و اون رو هم ببینید که بازیگران تیم ملی ایران چگونه سازمان دادند و ضربه زده حمله‌گر دسته سید نستران با پهلوی دروازه برمیخورد. تا هنوز فوتسال بازیکنان تیم ملی ازبکستان از مرکز میدان خویش به خط حمله گذاشتن نمیتوانند. ببینید که چگونه فشار آورده استودند فوتسال بازیکنان تیم ملی ایران. امکانیت دیگر برای ایرانی ها اینجا چیکار میکنند؟ موفق شدن نمیتواند. سارا شیربیگی همون فشار ادامه میدهند. سرخپوشای ایران سید نستران و اینجا ببینید که دروازه‌بان تیم ملی ازبکستان میتواند که این وضعیت رو برطرف کند. مصطفی افشاری سرمربی تیم ملی تاجیکستان آنجا قید کرد بینندگان گرامی که آنها از 4 فوریه الکی به این مسابقه آمادگی را شروع کردند و چنانه به ما شما معلوم است که در مسابقه ملی پوشان ما با دسته ایران، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان بازی میکنند و مصطفی افشاری گفت که ما از سنه 23 دکبر آمادگی را به چمپیونات کاف آغاز کردیم. بیشتر از 10 روز جمع آمدی تعلیمی و تمرینی گذرانیدیم. امکانیت برای فوتسال بازیکنان ایران جا موفق شدن نمیتوانند. محسا کمالی بود
بیشتر از 10 روز جمعیت تعلیمی و تمرینی گذراندیم. در مورد رقیبان ما البته تیم ایران فاوریت اساسی مسابقات است. دسته‌های منتخب ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان نیز رقیبان خیلی خوب و قوی هستند. با وجود این ما در هر سه بخوری کوشش میکنیم که بازی شایسته نشان بدهیم. البته در تاجیکستان روز از روز توجه مسئولین به فوتسال افزایش می‌یابد. امسال از جانب لیگ فوتبال بانوانی فدراسیون فوتبال تاجیکستان لیگ فوتسال تشکیل گردید که برای رشد این نمودی ورزش سهم ارزنده خود را البته میگذارد. از فرصت استفاده برده تمام مخلصان را به قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه دعوت می‌نمایم تا دسته ما را در بازی چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی دستگیری کنند، گفته است مصطفی افشاری سرمربی تیم ملی تاجیکستان. و یادآور میشیم که تیم بانوانی تاجیکستان اینجا امکانیت هست و برمیگرداند. سیوارا نوراللهیوا. یادآور میشیم که تیم ملی فوتسال بانوانی تاجیکستان هنرنمایی خود را در چمپیونات کافا در دور دوم آغاز میکند و در دور دوم روز 5 فوریه در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه با تیم ملی قرقیزستان بازی میکنیم که این رقابت ساعت 19 در وقت محلی آغاز می شود. امکانیت برای فوتسال باز بانوانی ایران. ضربه زده می شود از جانب فرشته خسروی، اما برطرف میکنند. ایران گفتیم قهرمانی دو کارته مسابقه است. امسال نیز فاوریت اساسی است. بازی ها عادتا در چمپیونات کافا خواه میانی مردان خواه میانی بانوان در فوتسال در فوتبال بسیار هم جالب و دیدنی صورت بگیرند و یک از بازی های مرکزی هم محسوب می شود. امکانیت دیگر باره برای ایرانی ها و ببینید که چگونه فوتسال باز بانوان تیم ملی ازبکستان در خط دفاع کوشش کرده است صد راهی هجوم های ایرانی ها را بگیرند. در آغاز رقابت هم پره فشار آورده است فوتسال باز بانوان تیم ملی ایران جانبی دروازه ازبکستان. سیوارا نوراللهیوا پسیو با هم دستش خالیده ددبایوا توپ را از دست میدهند سفیدپوش‌های ازبک. با بازی میان منتخب‌های ترکمنستان و قرقیزستان گفتیم مسابقه آغاز شد و آنجا بازی با حساب 3-1 به فایده تیم ملی قرقیزستان انجام یافت. بینندگان گرامی و بهترین بازیگر باخوری هم از سایت تیم ملی قرقیزستان گنجبوبو یوروسپک کیوزو انتخاب گردید. امکانیت برای سرخپوشی ایران یعنی متوجه میشویم اینجا سید نستران موفق شدن نتوانست. ببینید که دروازه‌بان تیم ملی ازبکستان خیلی هم در خط دروازه استوار است. اولین هجوم فوتسال باز بانوان تیم ملی ازبکستان امکانیت هست. باید متوجه میشویم امکانی ضربه زنی از ضربه زده میشود از جانب خالیده ددبایوا اما آن را برطرف میکنند فوتسال باز بانوان تیم ملی ایران. اولین تغییرات در هیئت تیم ملی ازبکستان انجام داده می شود. خالیده ددبایوا از میدان گرفته می شود و جای مفتونه پنجه وارد میدان می شود. البته در فوتسال زود تغییرات دیده می شود که البته این را همه ما و شما میدونیم. ضربه میزند روزی خان اما ضربه را دروازه‌بان برمیگرداند. روزی خان هم نه به میدان برآمد. هجوم فوتسال باز بانوان تیم ملی ایران باید متوجه میشویم ارسال کرده میشود اما نه آنقدر خوب. اکنون به هجوم میگذارند بازیکنان تیم ملی ازبکستان. البته دوام سالهای اخیر از جانب کافا یا خود چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی که راهبری آن را محترم رستم امامعلی به دوش دارند مسابقه‌های زیاد راه اندازی کرده می شود و البته این مسابقه به رشد و رونق فوتبال فوتسال هم میانی جوانان هم میانی دسته‌های منتخب و هم در منطقه خیلی سهمی بوریز میگذارد و ببینید که برگزاری این مسابقه انیخترش میانی بانوان در فوتسال نیز عنعنوی شد و سال سوم است که مسابقه برگزار شده است. همچنین امسال ما شاهد مسابقه فوتسال میانی تیم‌های منتخب میانی مردان هم شدیم که در سطح به‌نهایت بلند برگزار شد. همچنین در فوتبال میانی دسته منتخب هم امسال مسابقه در ازبکستان برگزار شد که در سطح به‌نهایت بلند برگزار شد. شماره هواداران از کشور ایران و ازبکستان هم در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی هستند. بازی را تماشا کرده ایستادند و البته باعث تحسین و آفرین است که امروز توجه به فوتسال خیلی هم در کشور ما رشد کرده ایستاده است و همچنین توجه رهبریت کافا نیز به این مسابقه خیلی هم در سطح
عالی است. همین است که مسابقات زود برگزار کرده می شوند. اینجا سیورا نوراللویوا اوسب میبردارد دروازه‌بان تیم ملی ازبکستان. و بازی را ادامه دادن میتواند، اشاره میکند که احوالش خوب است، میتواند بازی را ادامه بدهد. الکی 5 دقیقه بازی پس سر شد، حساب تا هنوز کشوده نشده است، گرچنده که امکانیت زیاد داشتند فوتسال بازیکنان تیم ملی ایران، اما ببینید که آنها موفق شده نمیتوانند. امکانیت دیگر باره برای ایرانی ها اینجا میگذرد از دفاعگران تیم ملی ازبکستان مرال ترکمان، اما موفق شده نمیتواند. فشار ادامه میدن فوتسال بازیکنان تیم ملی ایران. همه سفیدپوش ازبک در خط دفاع هستند. ضربه هم زده میشود از جانب سیده فاطمه حسینی و آن را سیورا نوراللویوا برمیگرداند. سیفی اولی سیورا نوراللویوا اصلا با دروازه‌بان تیم ملی ازبکستان میگویم که تا این لحظه توانسته است که دروازه‌اش را از گل امین نگاه بدارد. ببینید که چگونه امکانیات زیاد فراهم گردیده است، اما او همه رو برطرف کرده است. از اوتوب رو به بازی می‌دارند بازیکنان تیم ملی ایران. انیقترش الهام انفجه شروع ادامه میدن ایرانی ها. امکانیت هست، برطرف میکنند دفاعگران تیم ملی ازبکستان. فاطمه رحمتی با توپ است، توسط کناری راست به هجوم میگذارند ایرانی ها. امکانیت هست، ضربه هم زده میشود و گل. حساب کشوده میشود در واخوری امروزه. بینندگان گرامی و آن را به ثمر میرساند سیده فاطمه حسینی، بازیگری که در دقیقه ایلوگی به میدان برآمد. اینجا مشرف به زدن گل میشود. بسیار هم اینجا خوب به حمله گذاشتند بازیکنان تیم ملی ایران. ببینید که چگونه فاطمه رحمتی به کنار راست به همدستش پاس داد، بعدا پاس اولی رو هم به همدستش تامین نمود. اینجا الهام انفجه جو ارسالی گلوار محض به نام او ثبت کرده می شود. دو بازیگری که از سایت ذخیره‌ای به میدان برآمدند. ببینید یک ارسالی گلوار میکند، دیگر حسابی بازی رو میکشوید. اکنون حساب کشوده شد و فکر میکنم که فوتسال بازیکنان تیم ملی ایران اکنون پیش راهشون کشوده شد و اکنون هجوم‌های آنها ثمراناک‌تر خواهد بود. و هجوم میگذارند توسط کناری چپ فاطمه رحمتی، بازیگری که در گل تیم ملی ایران سهمی بوری گذاشت، محض هجوم را او آغاز کرد. شروع میکند سیورا نوراللویوا که موقع را خالی نگذارد، چون که دسته رقیب بسیار هم از همین موقع خالی گذاشته زود استفاده برده است. اکسل جوبی فوتسال بازیکنان تیم ملی ازبکستان امکانیت هست و اینجا تو را از دست میدهند. کمی سراسه میشد اینجا بازیکن تیم ملی ازبکستان اومینا یالی خانووا کمی خود را گم کرد. اومینا البته احساساتی شد و نتوانست که هجومی در سر توپ با خود ادامه بده. امکانیت دیگر باره برای ایرانی ها و اینجا سیورا نوراللویوا میتواند که وضعیت رو برطرف کند. امکان داشت که سیده فاطمه حسینی گل دویمش رو به ثمر رساند، اما موفق نشد. اینجا قاعده بازی بیرون کرده می شود. امکانی خوب ضربه زنی برای فوتسال بازیکنان تیم ملی ایران به میان میاد از پای افتید بازیکن این دسته مرال ترکمان. اکنون باید متوجه میشیم که از وضعیت استانداردی چگونه استفاده میکنند ملی پوشان ایران. در نزد توپ است اینجا الهام انفجه، بازیگری که ارسالی گل‌آور الکی انجام داد. و حالا سیورا نوراللویوا هم دسته‌اش رو گفته است که کدام موقع‌ها رو باید اشغال نمایند تا دسته رقیب موفق نشود. پس میدهد، ضربه زده میشود و گل! مرال ترکمان در دقیقه هفتم بازی حساب را 2-0 میکند. بینندگان گرامی، باز هم ارسالی گل‌آور به نام الهام انفجه نوشته می شود. البته این بازیگر دو ارسالی گل‌آور را تا این لحظه مربوطی نام خویش میکند. باید متوجه میشیم که چگونه اینجا دفاعگران تیم ملی ازبکستان را در غفلت گذاشتند و پس اولی را هم به مرال ترکمان انجام داد. مرال باشد با یک ضربه قوی توانست که خط دروازه سیورا نوراللویوا را رخنه نماید. حساب 2-0. هجوم دیگر برای ایرانی ها. امکانیت هست اینجا توپ به مرال ترکمان اومدن نمیرسد. عکس هجومی ازبک ها. امکانیت هست و اینجا توپ را نگاه داشتن نمیتواند فیروزه توردیبایوا. پس روشنی سفینه را استفاده بردن نمیتواند. زمرد جان نظرова کاپیتانی دسته هجوم را آغاز بخشید، اما هم دستهایش در ادامه موفق نشدند.
البته امروز مخلصان هم دیده می شود، هم از کشور ایران و هم از کشور ازبکستان که برای دستگیری دستهشان اومدن و آنها حالا در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی بازی را از نزدیک تماشا دارند. اگر ما یک به فهرست بازی ها هم نظر افکنیم، بینندگان گرامی از فرصت استفاده برده در دور اول گفتیم ترکمنستان با قرقیزستان علیه بازی کردند، بازی با حساب 3-1 به فایده قرقیزستان انجام یافت. همچنین امروز این بازی آخرین در دور اول است که میان منتخب ازبکستان و ایران برگزار می شود. بعدا روز 5 فوریه انیقترش پگاه بازی های دور دوم صورت میگیرند. ساعت 16 ترکمنستان با ازبکستان بازی میکند و ساعت 19 باشد قرقیزستان با تاجیکستان. بعدا در دور سوم روز 7 فوریه ایران با قرقیزستان و تاجیکستان با ترکمنستان بازی میکنند و در دور چهارم باشد روز 9 فوریه ایران با ترکمنستان، ازبکستان با تاجیکستان و در دور آخر روز 11 فوریه قرقیزستان با ازبکستان و تاجیکستان با ایران اندر میدان رقابت میشوند. عموما مسابقه در 5 دور برگزار میشود. مسابقه فیلم طریق سیستم دوری برگزار میشود. اینجا وضعیت استانداردی برای فوتسال بازیکنان تیم ملی ازبکستان به میان میآید و اینجا هم تایم اوت گرفته می شود و حالا سرمربی هر دو دسته کوشش میکنند که به دست پروران خویش مصلحت های مفید را بدهند. از جمله حالا فروزان سلیمانی سرمربی تیم ملی ایران و فرخ زاکیروف بینید که به دست پرورانشان فرمانده ایستادند با یاردمچی خویش از هیئت ازبکستان کمال عثمانov و از هیئت ایران باشد زیبر بابایی. و اینجا گفته ایستادند که چگونه باید از کدام موقع ها ما باید استفاده کنیم، موقع ها نباید خالی گذاشته شود. اشاره کرده است از فرخ زاکیروف و چگونه از عکس العجوم باید کار گرفت. اکنون امروز تیم ملی ازبکستان تنها از عکس العجوم کار میگیرد، چون که برای آنها خیلی هم دشوار است بازی کردن مقابل ایران و یک از فاوریت های اساسی مسابقه. فوتسال در ایران بسیار هم رشد کرده است. بینندگان گرامی، هم دسته مردانه و هم دسته زنانه آنها در مسابقه های آسیایی و در مسابقه های کافا بسیار هم خوب از خود درک میدهند. اکنون به وضعیت استانداردی تیم ملی ازبکستان متوجه میشیم. اینجا دیوارچه سونی ساختند از هیئت تیم ملی ایران با بازیگزاری انجام میدهند. امکانیت هست و فرزانه تیبالا سیسیس میتواند این وضعیت رو برطرف کند. بسیار هم خوب بازی کرد. اینجا امکانیت بود برای زمرت جان نظر و کاپیتان تیم ملی ازبکستان، اما موفق شدن نتوانست. اگر بینندگان گرامی ما به بازی آخری فوتسال بازیکنان تیم ملی ایران نظر افکنیم، آنها آخرین مرتبه سال 2023 تیر ماه سال 2023 نخترش در مسابقه انتخابی بازی های المپی پاریژ 2024 شرکت ورزیدند. در بازی اول ایران با حساب 2-0 از استرالیا ناکام شد. بعدا با تایوان آنها مساوی کردند. در بازی دیگر باشد از فیلیپین شکست خوردند و فوتسال بازیکنان تیم ملی ایران نتوانستند که از گروه خویش البته به دور بعدی راه یابند و آنها در مرحله مقدماتی مسابقه را جنببست کردند. امکانیت هست و از گروه A که آنجا ایران، استرالیا، فیلیپین و تایوان شامل آن گروه بودند. استرالیا مستقیما راحتی دور بعدی را به دست آورد. فیلیپین باشد بازی انتخابی را برگزار میکند و بعدا در صورت پیروزی میتواند که به مسابقه مذکور راه یابد. و آنجا فوتسال بازیکنان تیم ملی ازبکستان نسبت به همتایان خویش از ایران که شامل گروه C بودند آنها نتیجه بهتر نشان دادند و ازبکستان توانست که از گروه به دور بعدی راه یابد. آنها باز به مرحله مقدماتی مسابقه البته یک بازی دیگر را برگزار میکنند و در صورت پیروزی میتوانند به دور بعدی راه یابند. و گفتیم که ازبکستان در دور اول با حساب 1-0 مقابل ویتنام پیروزی به دست آورد. آنجا حبیبالله و یگانه گل تیم ملی ازبکستان را به ثمر رسانید. امروز حبیبالله و در هیئت تیم ملی ازبکستان است. در این بازی البته عادتا در مسابقه کافا نام خطر بازیگرانی با تجربه جواب کرده میشوند، بیشتر به
дигар бозигарон имкон дода мешавад то онҳоро бибинанд ки то кадом андоза ба мусобиқа омоданд. Баъдан дар даври дуюм Ӯзбекистон аз Ҷопон бо ҳисоби 2-0 ноком шуд ва дар даври сеюм Ҳиндустонро бо ҳисоби 3-1 шикаст дод ва ҳамин тавр Ӯзбекистон тавонист ки рохати даври баъдиро ба даст орад. албатта ҳоло худи ҳайати мунтахаби тими миллии Ӯзбекистон дар рӯзи 8 феврал ҳайати асосии мунтахаб албатта имрӯз дар мусобиқаи кафа даъват нагардидааст. онҳо бо Марокаш бозии дӯстона баргузор мекунанд. имконият барои эрониҳо зарба зада мешавад ва инҷо бартараф мешавад. баъдан дар дораи мусобиқаи марҳилаи интихобӣ онҳо бо Австралия бозӣ мекунанд. Австралия ки гуфтем дар гурӯҳ бо Эрон шомили як гурӯҳ буд ва онҳо ҳам рохати даври муқаддамотиро соҳиб шуда буданд. ду бозӣ баргузор мешавад 24 ва 28 феврал. дар сурати пирӯзӣ Ӯзбекистон метавонад ки ба бозиҳои тобистонаи Олимпии Париж 2024 роҳ ёбад. дар оғози мусобиқа футсалбозбонуни тими миллии Ӯзбекистон бинандагони гиромӣ як бозии санҷишӣ низ гузарониданд. аниқтараш онҳо бо Марокаш бозӣ карданд ки онҷо бо ҳисоби 2-0 ноком гардиданд. ҳамчунин ҳайати тими миллии футсали Ӯзбекистон дар бозиҳои осиёи Ҳангжоу бозиҳои 19-umi осиё иштирок кард. онҷо онҳо тавонистанд ки Тайванро шикаст бидиҳанд. баъдан аз Кореяи Шимолӣ бо ҳисоби 8-0 ва аз Хитой бо ҳисоби 7-0 ноком шуда аз идомаи мусобиқа маҳрум шуданд. гарчанде ки онҳо ба даври плей-офф роҳ ёфта буданд. дар гурӯҳ бо Моғолистон ва Хитой бозӣ карда Моғолистонро бо ҳисоби 6-0 ва аз Хитой бо ҳисоби 6-0 боз ноком шуданд. дар навбати худ эрониҳо бинандагони гиромӣ гуфтем ҳоло ягон мусобиқа дар пеш надоранд ва ҳайати асосии даста ба мусобиқаи кафа ҷалб гардидааст. имконият барои футсалбозбонони тими миллии Эрон Саид Нестаран имконият ҳаст. Маҳса Камолӣ аз пой меафтад. Маҳса инҷо ҳамдовари тоҷик садои шакашро баланд мекунад. Суҳроб Сатторов поядаи бозиро вайрон кард бозикуни тими миллии Ӯзбекистон Омина Валихонова. таваҷҷӯҳ ба Севара Нурулоева карда мешавад. акнун инҷо бо бозигузори бозӣ мекунад футсалбозбонони тими миллии Эрон ва як зарбаи қавӣ ҳам зада мешавад. бисёр ҳам хуб бозӣ мекунад Севара Нурулоева ва бинед ки инҷо зарбаи задаи бозикуни тими миллии Эронро чӣ гуна бармегардонад. дар идора кардани тӯб дар вохӯрӣ бемоҳобо футсалбозбонони тими миллии Эрон муваффақанд. бинандагони гиромӣ бинед ки онҳо дар оғози рақобат то ин лаҳзо пурра бартариятро дар худ нигоҳ медоранд. Севара Нурулоева тӯбро ба бозӣ медарорад. имконият барои бозикунони тими миллии Эрон инҷо иштибоҳ мекунад. бозикунони тими миллии Ӯзбекистон тавассути канори чап ҳуҷуми ӯзбекҳо идома меёбад. умуман ҳуҷумае ки футсалбозбонони тими миллии Ӯзбекистон роҳандозӣ карда истонанд бинандагони гиромӣ на он қадар қобили қабул аст, чунки онҳо вақте ки ба ҳуҷум мегузаранд ба худ на он қадар боварӣ доранд. бибинед ки пасое ки ҷониби якдигар равона мекунанд ба қавли пасои ҳавоӣ аст, дақиқӣ нест ва ҳамин тавр ҳуҷумаи онҳо бесамар аст. акнун ба ҳуҷум мегузаранд эрониҳо. Муҳаддисе Муҳаммадӣ навакак ба майдон баромад. ҳуҷуми ӯзбекҳо бидуни натиҷа. бисёрам хуб инҷо акнун ба ҳуҷум мегузаранд футсалбозбонони тими миллии Эрон. бинед ки чӣ гуна вақте ки рақиб ба онҳо фишор меорад чӣ гуна метавонанд ки аз фишори рақиб ба осонӣ раҳо ёбанд футсалбозбонони тими миллии Эрон. имконият ҳаст. Муҳаддисе Муҳаммадӣ муваффақ намешаванд бозикунони тими миллии Эрон ва инҷо ҳам Марал Торкаман буд ки зарба зад. Марал аллакай як гол ба самар расонид. ҳамчунин голи дигари тими миллии Эронро
سید فاطمه حسینی زد. دو ارسال گل‌آور را به این بازیکنان الهام نفجه تامین کرد. تجربه فوتسال بازیکنان تیم ملی ازبکستان بدون نتیجه است. محمدی بسیار من در اگر خوب بازی کرده ایستان با پاس‌های کوتاه فوتسال بازیکنان تیم ملی ایران می‌بینید که همین گونه اسلوب بازیکنی به آنها امکان می‌دهد که تا در میدان موفق باشند. گاهی از طرف راست، گاهی از طرف چپ، گاهی طریق مرکز، گاهی طریق پاس‌های کوتاه و گاهی طریق پاس‌های دراز یا خود دیاگونال آنها می‌توانند که به هجوم گذارند و این گونه طرز هجوم‌های آنها البته بازیکنان تیم ملی ازبکستان را نگران هم کرده است و آنها پورا در خط دفاع هستند و کوشش کرده هستند که از عکس الهجوم کار گیرند. ضربه زده می شود از جانب محدث محمدی اما بدون نتیجه. بازیکن رقم 10 تیم ملی ایران با بنیاد قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی در شهر دوشنبه ببینید که چگونه امکانیت‌ها برای ما زیاد شد. ما می‌توانیم که در این مجمع باشکوه که در آسیا البته بهترین است در خود آسیا مرکزی می‌توانیم که همه گونه مسابقه را در اینجا برگزار کنیم از قبیل جودو، بوکس، کشتین همه گونه برگزاری مسابقه را برای ما فراهم آورده است این مجمع باشکوه. البته پس از مسابقه فوتسال که تا 12 فوریه گفتیم برگزار می شود باز سنه 16 فوریه این مجمع باشکوه باز میزبان یک مسابقه پرشکوه دیگر در شهر دوشنبه می شود مسابقه شامی بوکس با اشتراک مشت‌های بهترین در همین مجمع ورزشی برگزار می شود. البته این مسابقه در سال 2024 اولین هستند که در مجمع باشکوه قصر تنیس و مجمع ورزشی به شهر دوشنبه برگزار شده است. چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی اولین است. اینجا هم با ما شما نشان داده می شود که چگونه امکانیت بود برای ایرانی ها و آن را سوار نورالله برطرف کرد. اینجا مخلصان تیم ملی ایران با ما شما نشان داده می شوند که همه لیوای میهن در دست آن را پرافشان کرده دستشون را یک جای دستگیری کرده هستند. گرچند که شماره آنها کم است اما ببینید که چگونه آنها دستشون را دستگیری کرده هستند. همچنین تیم ملی ایران در جام آسیا دیروز توانست که با معلوم کردن یک از فاوریت‌های مسابقه تیم ملی ژاپن به دور نیمه‌نهایی جام آسیا راه یابد و آنجا دسته منتخب ازبکستان باشد. در دور چهارم نهایی از قطر مغلوب شد و همینطور قطر با ایران بازی میکند در دور نیمه‌نهایی. و من این رو برای چی میگم؟ برای اون که دسته فوتبال ایران و فوتسال ایران هم در مسابقه‌هایی که همه گونه مسابقه‌ای که در قاره آسیا برگزار میشود اونها خیلی و خیلی هم فعالند و از خود درک میدن و همین است که حالا منتخبایی که اعضای اساسیاسیون فوتبال آسیا مرکزی هستند از میان آنها تنها ایران تا به دور نیمه‌نهایی مسابقه راه یافت و عموما همون منتخبایی که اعضای کاف هستند از میان آنها قرقیزستان در مرحله گروهی نتوانست به دور حذفی راه یابد و از میان آنها تاجیکستان، ازبکستان و ایران توانستند که تا به دور چهارم نهایی تاجیکستان ازبکستان راه یابند. ایران تا به دور نیمه‌نهایی راه یافت و حالا هم یکی از مدعیان اساسی بهره به دست آوردن این مسابقه محسوب میشد. اگر ایران قهرمان مسابقه شود این البته برای ما برای چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیا مرکزی خود کاف خیلی هم دستاورد خوب خواهد بود چون که راهبری آن را رستم امامی با دوش دارند و قهرمان شدن ایران و اعضای دسته کاف این بازم به این نهاد یک آبروی نفوذی خاصه را ضمن می‌کند.
имконият буд барои футзалбозбонони тими миллии ӯзбекистон, муваффақ шуда наметавонанд. умуман имрӯз футзалбозбонони тими миллии ӯзбекистон на он қадар зиёд имкониятҳоро дар дохили майдон истифода бурда тавониста истоданд. ҳоло тайм-аут гирифта мешавад. боз ҳам сармураббиёи ҳарду даста Фурӯза Сулаймонӣ ва Фаррух Зокиров ба дастпарваронашон маслиҳатҳои муфид медиҳанд то аз кадом имкониятҳо ва кадом иштибоҳе ки онҳо дар майдон карда истоданд онҳоро бартараф кунанд ва баъдан дар идомаи рақобатҳо онҳоро бо самара истифода намоянд. фишорро идома медиҳанд футзалбозбонони тими миллии Эрон. ҳоло бинед ки бозикунони тими миллии Ӯзбекистон ҳам фаъол мешаванд ва иҷоза намедиҳанд то ба осонӣ сухпӯшии Эрон ба дохили ё худ ба нимаи майдони онҳо гузаранд. фарзоне тавассулисис инҷо ба дифоъгарони даста гуфта истодааст ки мавқеъҳоро ишғол кунанд то ба дастаи рақиб имкон надиҳанд. як зарба зада мешавад аз ҷониби бозикуни тими миллии Ӯзбекистон Фирӯза Турдибоева. ҳамун зарбаи Фирӯза на он қадар дақиқ буд. акнун ҳам бозикунони тими миллии Ӯзбекистон фишорро боз ҳам бештар карда истоданд. бубинед ки ӯзбекҳо танҳо ба хати дифоъ менишинанд ва албатта кӯшиш карда истоданд ки ба осонӣ роҳ надиҳанд то бозикунони тими миллии Эрон ба нимаи майдони онҳо гузаранд. аммо эрониҳо аз ҳар як гуна имконият истифода бурда метавонанд ки ба дохили ҷаримагоҳи тими миллии Ӯзбекистон дароянд ва албатта аз он мавқеъятҳо истифода кунанд. чӣ гуна имконият буд барои футзалбозбонони тими миллии Эрон? бояд мутаваҷҷеҳ мешавем ки ҳоло коргардон ба мо нишон дода истоданд ва онро бармегардонад Севара Нуруллоева.
аз автобро ба бозӣ медарорад инҷо бозикуни тими миллии Ӯзбекистон Мафтуна Панҷиева. Мафтуна зуд инҷо зуд иваз шуда истодааст, аммо нам қадар хуб ҳоло аз худ дарак дода истодааст дар майдон. гарчанде ки ӯ яке аз бозикунони муваффақи тими миллии Ӯзбекистон маҳсуб мешавад. муваффақ шуда наметавонад бозикуни тими миллии Эрон инҷо тавассути канори рост вақте ки ҳуҷумро оғоз дод. Саидеҳ Фотима Ҳусайнӣ бозикуне ки аввалин боро дар охирин боза ба самар расонид. ба ҳуҷум мегузаранд бозикунони тими миллии Эрон. ҳама ҳаводороне ки ҳоло дар маҷмӯи варзишӣ ҳастанд блоки тими миллии Эронро дастгирӣ карда истоданд. имконият барои футзалбозбонони тими миллии Эрон инҷо муваффақ шуда наметавонад. Саидеҳ Настаран Моғимидарзӣ инҷо ба майдон баромадааст. Шаҳноза Курбонова аз ҳайати тими миллии Ӯзбекистон. инҷо асан ба капитани тими миллии Эрон Фарзона Тавассолисист. мебинед ки чӣ гуна ин вазъиятро бартараф мекунад. аз хатти дарвоза берун шуда аҳсан мегӯем ба ин дарвозабон ки то ин лаҳза тавониста истодааст ки ба ҳамлагарони тими миллии Ӯзбекистон ягон имконият надиҳад то ҷониби дарвозаи албатта зарба занад. ҳамаро баргардонида истодааст ва умуман худи дифоъгарони тими миллии Эрон ҳам хеле хуб бозӣ карда истоданд. имконият барои футзалбозбонони тими миллии Эрон. зарбаи Маҳса Камолӣ каме баландтар, албатта умуман самти зарбаи мушаххас набуд. бинобар ин сабаби ин вазъият ҳам албатта ҳамин тавр бидуни натиҷа ба анҷом мерасад. фишорро идома медиҳанд футзалбозбонони тими миллии Эрон. инҷо ба майдон баромадааст Фаришта Хусравӣ ки аз ҳайати асосӣ бозиро шурӯъ карда буд, баъдан ӯро иваз кард. имконият барои эрониҳо ва аҳсан ба Севара Нуруллоева. мебинед ки чӣ гуна инҷо ба ҳамлагари тими миллии Эрон фишор овард ва ӯ самти зарбаш хато рафт. ба ҳуҷум мегузаранд бозикунони тими миллии Ӯзбекистон, аммо муваффақ шуда наметавонанд. акнун аксулҳуҷуми бо суръати тими миллии Эрон, аммо инҷо пас то ба Сара Ширбеги омада намерасад. дахаи 19-ами бозӣ идома дорад. ҳисоб 2-0 ба фоидаи тими миллии Эрон аст ва ёдовар мешавам ки голҳоро аз ҳайати тими миллии Эрон ба самар расониданд. Фотима Ҳусайнӣ дар дақиқаи 5 ва ҳамчунин дар дақиқаи 7 Марал Торкама.
ба ҳар ду ин бозикарон ирсоли головарро анҷом дод. илҳом анафҷа бозикаре ки таҳти рақами 8 бозӣ мекунад. با هجوم می‌گذارند بازیکنان تیم ملی ازبکستان، اما هجوم آنها بدون نتیجه است. عموما تا این لحظه فوتسال بازیکنان تیم ملی ازبکستان یگان حالت خفناک را در نزد دروازه ایران انجام دادن نتوانسته ایستادند. همین طور قسم اول بازی بینندگان گرامی با حساب 2-0 به فایده تیم ملی ایران انجام یافت. گل‌ها را به ثمر رسانیدند فاطمه حسینی و مرال ترکمن. پس از چند لحظه باز به قسم دومی بازی میان منتخب‌های ازبکستان و ایران برمیگردیم. در رأس اکران‌های خویش دور نروید، چون که این بازی مرکزی مسابقه است و قسم دوم باز هم جالب‌تر خواهد بود.
албатта талош варзида истоданд. дар оғози қисми аввали бозӣ мо агар ба бартариятои ҳар ду даста назар афканем, бештар футзалбозбонувони тими миллии Эрон имкониятҳои зиёд доштанд ва онҳо тавонистанд ки аллакай дар қисми аввал ба задани 2 гол дар дақиқаи аввали бозӣ мушарраф карданд. Голҳоро аз сайти тими миллии Эрон ба самар расониданд. Фотима Ҳусайнӣ ва Марал Торкаман ки ирсолаи головарро ба онҳо. инҷо як зарба аз ҷониби бозикунони Эрон ва муваффақ шудан наметавонад. Саиде Настаран буд ки инҷо зарба зад ва гуфтем ҳар ду ирсоли головарро ба ин бозигарон Илҳам Анафҷаҳ таъмин намуд. умуман гуфтем соли сеюм аст ки мусобиқаи футзал таҳти роҳбарии Кафа ё таҳти сарпарастии Кафа баргузор мешавад. дар 2 соли пешин ки аввалин бор соли 2022 дар душанбе мусобиқа баргузор шуд, баъдан дар Тошканд, дар ҳар дуи мусобиқа футзалбозбонувони тими миллии Эрон қаҳрамони мусобиқа гардида буданд ва албатта имсол ҳам онҳо баҳри ба даст овардани ин ҷоиза талош варзида истоданд ва аз муддаиёни асосӣ маҳз эрониҳо маҳсуб мешаванд. Ва гуфтам ки бозии марказии мусобиқа ҳам имрӯз ҳамин дидор аст ки дар даври аввал ба вуқӯъ пайваст миёни мунтахаби Ӯзбекистон ва Эрон. умуман дар мусобиқҳое ки дар Кафа баргузор мешаванд, аслан бештари бозиҳои марказӣ миёни ин ҳамин ду мунтахаб маҳсуб мешавад. ҳар дуи ҳамин мунтахабҳо бештар баҳри ҷоизаҳо талош меварзанд. инҷо ба ҳуҷум мегузаранд тавассути канори рост бозикунони тими миллии Эрон. имконият ҳаст фишорро бештар мекунанд. ҳама бозикунони тими миллии Ӯзбекистон дар хати дифоъ ҳастанд. ва онҳо албатта дар хати дифоъ кӯшиш карда истоданд ки ба дастаи рақиб иҷоза надиҳанд ва голи камтарро аз дохили дарвозаашон бигиранд. имконияти дигарбора барои эрониҳо зарба зада мешавад ва инҷо бартараф мекунанд дифоъгарони тими миллии Ӯзбекистон. имконият барои миллипӯшони Эрон. бисёрам хуб зарба зада мешавад аз ҷониби Марал Торкаман, аммо зарбаи задаи Марал болотар аз сери дароза майдонро тарк мекунад. Холида Дадабоева акнун бозикунони инҷо шибо мекунад. дифоъгари тими миллии Ӯзбекистон, капитани даста Зумраҷон Назарова аз ҳамдастояш низ узр ҳам мепурсад. Зумраҷон ҳисоби бозӣ 3-0 ба фоидаи тими миллии Эрон карда мешавад. бинандагони гиромӣ ва инҷо ба задани гол даст меёбад бозикун таҳти шумораи 5 Сара Ширбегӣ. ва ин ҳам шоҳидии нишоти ҳаводорони тими миллии Эрон аст. биёед мутаваҷҷеҳ бешем ки чӣ гуна ҳуҷуми даста оғоз ёфт. ва инҷо ирсоли головаро марбути номи хеш мекунад Марал Торкаман. Марал аллакай як гол дар ҳисоб дошт ва инҷо боз як ирсоли головарро анҷом медад. ҳисоб 3-0 ба фоидаи тими миллии Эрон мешавад. то ҳанӯз футзалбозбонувони тими миллии Ӯзбекистон аз худ дарак надода истоданд. инҷо Марал як бори дигар кӯшиш мекунад. кӯшиши бидуни натиҷа аст. аксири ҳуҷуми футзалбозбонувони тими миллии Ӯзбекистон дар маркази майдон Марал тӯбро соҳиб мешавад ва ҳуҷуми тими миллии Ӯзбекистонро идома медад. имконият аз зарба ва инҷо тӯб чанд сантиметр балотар аз дарвоза майдонро тарк мекунад. бисёр ҳам имконияти хуб дошт инҷо Фаришта Хусравӣ. аллакай ин дуюмин имконияти 100% голзанӣ аст дар қисми дуюми бозӣ барои Фаришта Хусравӣ ки онро самаранок истифода бурда наметавонад. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. довари канорӣ аз Қирғизистон инҷо садои иштакашро баланд мекунад. Зумраҷон Назарова капитани тими миллии Ӯзбекистон аз аут тӯбро ба бозӣ медаронад, аз зарбаи ҷаримавӣ тӯбро ба бозӣ медарорад.
Севара, бисёрам хуб. Сумраҷон, имконият барои футзалбозбонуни тими миллии Ӯзбекистон ва боз ҳам пасҳои нодақиқи онҳо ба он оварда мерасонад ки ҳуҷуми даста қатъ гардад. Сумраҷон инҷо муваффақ шуда наметавонад, тӯб аз майдон берун мешавад. ва инҷо ҳам довари канорӣ аз Туркманистон Вадим Баратов ишора мекунад ки тӯб тарки майдон кардааст. امروز دوار اساسی گفتیم از کشور تاجیکستان است. در دو کنار با او دواران از ترکمنستان و قرقیزستان کمک میکنند. دوار احتیاطی باشد از قرقیزستان است. کمیسری بازی هم از قرقیزستان. امکانیت برای فوتبالبازی تیم ملی ایران اینجا امکانیت پیدا می شود اما موفق شدن نمیتواند. سیور توپ را به بازی می‌دارد. ضربه فرزانه توسط لیسیس. به هجوم می‌گذارند بازیکنان تیم ملی ایران. الهام امرفجه هم به میدان برآمده است. بازیکنی که 2 ارسال گل در قسم اول انجام داده بود. ختم می‌گردد هجوم فوتبالبازان تیم ملی ازبکستان. گفتم این اولین چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی در سال 2024 است که البته آید به فوتسال این مسابقه برگزار شده است و مسابقه داوم 10 روز در شهر دوشنبه برگزار می شود از 2 تا 12 فوریه. سیوارا نورلویوا سورام خوب اینجا اشتباه میکنند بازیکنان تیم ملی ازبکستان. آهسته بازیکنان تیم ملی ازبکستان هم به هجوم همراه شده ایستادند و ببینید که هجوم‌های آنها نتیجه هم داده است. و در بازی بیرون کرده می شود از مرکز میدان مقابل بازیکن تیم ملی ازبکستان فیروزه توردیبایوا. امکانیت برای ایرانی ها و اینجا موفق شدن نمیتواند. مهتاب بنایی که نوکک به میدان برآمد.
имконият барои бозикунони тими миллии Ӯзбекистон буд, аммо тӯбро дар майдон нигоҳ дошта наметавонад Фирӯза Турдибоева. дар идора кардани тӯб дар вохӯри имрӯза ҳам дар қисми аввал ва ҳам дар 7 дақиқаи қисми дуюми бозӣ эрониҳо пешгоманд. бубинед ки онҳо пурра ҷилави бозиро ба даст гирифтанд ва аз ҳар тараф бозиро идора карда истоданд. бозам ба ҳуҷум мегузаранд бозикунони тими миллии Эрон. сафедпӯшои ӯзбек бошад пурра дар хатти дифоъ ҳастанд ва албатта кӯшиш карда истоданд ки ба осонӣ иҷоза надиҳанд то бозикунони тими миллии Эрон ворди нимаи майдони онҳо шавад, аммо ба ҳар роҳе набошад. футзалбозбонувони тими миллии Эрон албатта метавонанд ки аз ҳар самт ба дохили ҷаримагоҳи тими миллии Ӯзбекистон шаванд ва ҳолатҳои хафнокро дар назди дарвози севара ба миён оранд. инҷо чӣ гуна зарба зада мешавад аз ҷониби бозикуни тими миллии Эрон ва ҳисоб 4-0 мешавад. Зиба Афроуч инҷо як голи зебоеро ба самар мерасонад ва ҳисобро 4-0 мекунад. ва биёд як маротибаи дигар ба коргардон хоҳиш мекунем ки зарбаи зебои зиборо ба мо нишон бидиҳанд. бубинед ки аз кадом мавқеъ зарба зад ва севара ягон имкони баргардонидани зарбаро надошт. зиба Афроуғ тавонист ки ҳисобро 4-0 кунад. ва акнун вақте бозикунони тими миллии Эрон диданд ки бозикунони тими миллии Ӯзбекистон пурра дар хатти дифоъанд, бубинед ки аз мавқеъи дур зарба зада хатти дарвозаи севараро рах намекунанд. инҷо як аз бозикунони тими миллии Ӯзбекистон осеб мебардорад. бисёр ҳам голи зебоеро ба самар расонид Зибо ва фикр мекунам ки дар вохӯри имрӯза ё худ дар бозиҳои даври аввали мусобиқа голи зебо ҳамин гол буд ки онро Зибо Афроғуғ ба самар расонид. гуфтем ки пеш аз ин вохӯрӣ бозӣ миёни мунтахабҳои Туркменистон ва Қирғизистон ҳам баргузор шуд ва онҷо футзалбозбонувони тими миллии Қирғизистон тавонистанд ки як камбек кунанд, агарчанде ки бо ҳисоби 1-0 бозиро бохта истода буданд, аммо дар идома тавонистанд ки бо ҳисоби 3-1 музаффарият ба даст оранд ва ҳоло дар ҷадвали мусобиқот онҳо пешгоманд. аммо агар Эрон бо ҳамин ҳисоб ғалаба кунад, пас Эрон дар садри ҷадвали мусобиқот пас аз бозиҳои даври аввал мавқеъ мегирад. фагоҳ бозиҳои даври дуюм низ сурат мегиранд ки онҷо Қирғизистон бо Тоҷикистон бозӣ мекунад. Ӯзбекистон бо Туркменистон, Эрон дар даври дуюм бозӣ намекунад. баъдан дар даври сеюм онҳо боз бозиҳоро идома медиҳанд. имконият барои футзалбозбонувони тими миллии Ӯзбекистон бубинед як бора 4 нафар ба ҳуҷум ҳамроҳ шуданд, аммо наметавонанд хатти дарвозаи Фарзона Тавасолисисро рахна намоянд. ҳоло инҷо дарвозабони тими миллии Эрон осеб мебардорад. бояд мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна қоидабозӣ муқобили вайрон шуд. на инҷо бархӯрд буд бо бозикуни тими миллии Ӯзбекистон, аниқтараш бо Мадина Воҳидова. ба ҳар сурат хуб аст аҳволаш, метавонад бозиро идома бидиҳад капитани тими миллии Эрон. имконият барои футзалбозбонони тими миллии Эрон бубинед ки аз миёни ду дифоъгари тими миллии Ӯзбекистон зарба мезанад ва Севара Нуруллоева онро бартараф мекунад. ҷо қоидаи бозӣ магар вайрон гардидааст ки довари тоҷик ба чизе ишора мекунад. назарбаи кунҷӣ аст. имконият барои футзалбозбонувони тими миллии Эрон тавассути канори рост ҳуҷуми даста идома меёбад. зарбам зада мешавад аз ҷониби Фотима Ҳусайнӣ ва онро Севара Нуруллоева бармегардонад. паси Севара ба хатти ҳамла, аммо инҷо муваффақ шуда наметавонанд ҳамлагарони тими миллии Ӯзбекистон. ҳадяқал як голи шармишканро ба самар расонида натавониста истоданд бозикунони тими миллии Ӯзбекистон ва инҷо ҳам имконият дошт Шодия Тошева то аз паси Севара истифода кунад, аммо муваффақ нашуд. иштибоҳ мекунад, наздик буд ки иштибоҳ кунад дифоъгари тими миллии Ӯзбекистон. ҳуҷуми эрониҳо тавассути канори чап сурат мегирад. имконият аст барои онҳо
و اینجا به تنهایی کوشش کرد که از دفاعگران تیم ملی ازبکستان گذرد. خالده نه اینجا فاطمه حسینی اما موفق نشد. امکانیت ضربه و حساب 5-0 می شود. اکنون بینندگان گرامی به زدن گل دست می یابد فاطمه حسینی و این بازیکن در آخر امروزه گل دومش را به ثمر می رساند. اولین گل را در آخر امروزه محض فاطمه حسینی به ثمر رسانید و اینجا هم حالا گل دومش را به ثمر می رساند. اکنون به ما سیوره نورالله نشان داده می شود که گرچند که او بسیار کوشش کرده است و خط دروازه‌اش را از گل امین نگاه دارد اما نمی شود. ببینید که چگونه هجوم ایرانی زیاد است، چگونه از ضربه آنها جانب دروازه بیشتر گردیده است و البته دروازه‌بان نمی تواند که همه آنها را برطرف کند. باید دفاعگران در موقع خیش استوار باشند اما دفاعگران تیم ملی ازبکستان نتوانسته هستند که همان وظیفه‌ای که در نزد آنها البته سرمربی دست گذاشته است به خوبی برآیند. بنابراین سبب از هر یک موقع فوتسال بازیکنان تیم ملی ایران می توانند به هجوم گذرند، ضربه زنند و خط دروازه سیوره نورالله را رخنه نمایند. حساب 5-0 به فایده تیم ملی ایران می گردد. ایران گفتیم از زمره مدعی اساسی مسابقه محسوب می شود. هجوم فوتسال بازیکنان تیم ملی ازبکستان بدون نتیجه است. در دور آخر در دور پنجم ایران با تیم ملی تاجیکستان بازی می کند و فکر می کنم که آنجا تقدیر قهرمانی حل و فصل خواهد شد، چون که فوتسال بازیکنان تیم ملی تاجیکستان هم به این مسابقه خیلی آمادگی جدی دیدند و دستپروران مصطفی افشاری می توانند که در بازی ها مقابل قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان البته ما باوری داریم که صاحب امتیاز شوند و در مبارزه اساسی با ایران هم ظفر یافته قهرمانی مسابقه شوند. البته اینها تنها پیشگویی است، چون که ایران قهرمان دو کرته مسابقه است و امسال نیز آنها از زمره قهرمانان مسابقه محسوب می شوند. اولین ضربه مستقیم در قسم دوم جانب دروازه فرزانه است از جانب فوتسال بازیکن تیم ملی ازبکستان که آن را هم دروازه‌بان برطرف می کند. 10 دقیقه دیگر تا انجام آخری باقی مانده است. 35-0 به فایده تیم ملی ایران است. از پای می افتد بازیکن تیم ملی ایران، داور صدای شکش را بلند می کند. داوری تاجیک سهراب ستارف اینجا ببینید که چگونه قاعده بازی را ویران کرد. زمرت جان نظر و مقابل بازیکن تیم ملی ایران فرزانه خسروی. والا خود فرزانه امکان دارد که ضربه بزند. ضربه خسروی و اینجا پهلوتر از دروازه تو میدان را ترک میکند، برطرف میکند این وضعیت را سیوره نورالله و سرمربی تیم ملی ازبکستان فرخ زاکیروف هم اینجا به سیوره توصیه داده است که چگونه ضربه تیم ملی فوتسال بازیکنان تیم ملی ایران را برطرف کند، چون که از موقع دور خیلی هم ضربه جانب دروازه بیشتر شده است. دوربای خوبی بازیکنان تیم ملی ازبکستان اکنون به هجوم میگذارند. امکانیت است باز هم برطرف میکنند بازیکنان تیم ملی ایران. با آنها البته به داخل نیمه میدان آنها با آسانی راه یافتن بسیار مشکل است برای بازیکنان تیم ملی ازبکستان. قاعده بازی ویران کرده می شود مقابل خالده ددبایوا. بسیار هم اینجا خالده آسیب جدی برداشته است. طبیبان با یاری او میشتابند بیاید متوجه میشیم که چگونه اینجا قاعده بازی ویران شد. بله بسیار هم دغلانه قاعده بازی رو ویران میکند بازیکن تیم ملی ایران هما اغایپور. به هر صورت بازی را ادامه داده میتواند. اینجا خالده ددبایوا یک از بازیگران کلیدی تیم ملی ازبکستان است. خالده از میدان گرفته می شود. اینجا بازیگری که قاعده بازی را ویران کرد و کارت زرد هم میگیرد. اینجا هما اغایپور اولین کارت زرد در آخر امروز است که به این بازیکن نشان داده می شود. باید اکنون متوجه میشیم که از وضعیت استانداردی چگونه استفاده میکنند بازیکنان تیم ملی ازبکستان. در نزد توپ است اینجا روشنی سفینه و همچنین یک بازیکن دیگری تیم ملی ازبکستان. این خود خالده است فکر میکنم.
نه ضربه رو دیگر کسی اجرا میکنه. ضربه زده میشود، تو به دیواری دفاعی بر میخورد، امکانیت هست و اینجا موفق نمیشود. کمی دیگر اگر درست‌تر توپ رو اجرا میکرد یک گل زیبا رو به ثمر میرسونید. خالد ددبویوا ضربه رو فیروزه توردیبویوا اجرا کرد. ضربه بسیار هم قوی بود اما توپ به دیوارچه محافظتی تیم ملی ایران برخورد و برکنار شد. ضربه روشنی از سفینه به ما شما نشان داده می شود. فوتسال بازی که حالا روی تصویر ما شما بود. اینجا به نظرم تو به دست بازیکن تیم ملی ایران رسید اما داور به چیز اشاره نمیکند. هجوم ایرانی ها را صد میگذارد کاپیتان تیم ملی ازبکستان. ضربه او زمرد جان نظر و اون را برطرف میکنند دفاعگران تیم ملی ایران. هجوم تیم ملی ایران بسیار خوب، امکانیت هست، ضربه زده میشود و سیوران نورالله و میتواند که باز هم دروازه‌اش رو از گل می نگاه بدارد. ضربه را اجرا کرد اینجا محدث محمدی و اینجا سهم دفاعگران و دروازه‌بان تیم ملی ازبکستان خیلی هم نظر رسم. باز هم ضربه کنجی به فایده تیم ملی ایران است. ضربه را در نیمه میدان اجرا میکند سید نسترن مقیمی درزی. ارسال ضربه زده می شود و آن را برمیگرداند دفاعگر تیم ملی ازبکستان. بسیار هم خوب بازی کرد اینجا مدینه واحدووا. محسوب بود که ضربه را برطرف کرد. امکانیتی دیگر باره برای بازیکنان تیم ملی ایران اما بدون نتیجه است. در اداره کردن توپ موفقند بازیکنان تیم ملی ایران. اینجا سیوران نورالله و میتواند که باز هم توپ را داشته گیرد و با بازیکنان تیم ملی ایران امکان ندهد. قاعده بازی ویران شد یا نه؟ بله، قاعده بازی از مرکز میدان ویران کرده می شود. سهراب ستارov صدایشتکش رو بلند میکند و اینجا از پای میافتد بازیکن تیم ملی ازبکستان مفتونه پنجیوا. مقابل قاعده بازی رو ویران کرد مرال ترکمن در باخر امروزه یک گل و یک ارسال گل‌آور در حساب دارد تا این لحظه ها. داور اجازه میدهد تا بازیکنان تیم ملی ازبکستان توپ را به بازی درآورند. امکانیت هست، ضربه هم زده می شود و دفاعگران تیم ملی ایران برطرف میکنند. حالت یک بگ برای بازیکنان تیم ملی ایران اما با کجا ضربه میزند اینجا؟ چگونه امکانیت خوب داشت فاطمه حسینی تا در آخر امروز خطریک کند اما موفق نمی شود این بازیکن. امکانیت 100% گلزنی را از دست داد. اینجا هم هواداران ایران را کارگردان در داخل مجمع ورزشی یافته به ما شما نشان میدهند که به دستگیری تیم ملی ایران آمدند. آیا هواداران تیم ملی ازبکستان هم در مجمع ورزشی هستند یا نه؟ ما آنها را کم مشاهده کرده ایستادیم. به هجوم میگذارند بازیکنان تیم ملی ایران. اینجا از پای افتید بازیکن این دسته سرا شیربگی. سرا یک گل دارد در باخر امروزه. در قسم دوم بازی او به زدن گل دست یافت. نختارش در دقیقه 12 بازی. باید ما یک مرتبه دیگر مؤلفان گل های امروزه را با شما آشنا سازم. بینندگان گرامی، نخست حساب بازی را فاطمه حسینی از سایت تیم ملی ایران در دقیقه 5 باز کرد. ارسال گل‌آور را با او الهام انفجه تامین کرد همدستش. بعدا مرال ترکمن در دقیقه 7 حساب را دو بالا کرد 2-0. ارسال گل‌آور را باز هم با او الهام انفجه تامین نمود. بعدا در دقیقه 12 بازی سارا شیربگی حساب را 3-0 کرد. در دقیقه 17 باشد زیبا افراوغ یک ضربه زیبایی را اجرا کرد که اون مبدل به گل شد. حساب 4-0 شد و گل پنجم را باشد در دقیقه 19 فاطمه حسینی مربوطی نامی خش کرد.
فاطمه حسینی 2 گل در حساب دارد. امکانیت برای ایرانی ها بازیگزاری اینجا بازی میکنند. مرال ضربه او و اینجا دفاعگر تیم ملی ازبکستان وضعیت رو برطرف میکند. سیور نورالدایو زود توپ را به همدستیاش پاس میدهد. امکانیت برای بازیکنان تیم ملی ازبکستان اینجا موفق شدن نمیتواند. بازیکن تیم ملی ازبکستان توجینیسوخان رشیدова بود که با میدان برآمدنش در اولین هجومی که او راه اندازی میکند موفق نمیشود. تایم اوت گرفته میشود. اینجا باز هم سرمربی هر دو دسته البته اینجا با دست پروردانشان مشورت میدهند تا در ادامه بخوری که 7 دقیقه دیگر باقی مانده است چگونه در میدان بازی نمایند. فاروق زاکیروف به دست پروردنش اشاره کرده است صورت که چگونه بازی کنند، اما همه اون مشوراتی که او به دست پروردنش داده است صورت یگان نتیجه نآورده است صورت بینندگان گرامی، چون که دسته ازبکستان تا هنوز به زدن گل دست نیافته است. در دور دوم پگاه بینندگان گرامی چنین بازی‌ها صورت میگیرند. در دوره مسابقه مذکور گفتیم آنجا تیم ملی تاجیکستان پگاه اولین رقابتش را دایر میکند و رقابت ملی پوشان ما مقابل قرقیزستان است. بازی ساعت 19 و وقتی دوشنبه آغاز می شود و ما هم از تمام مخلصان میهن اینجا میگوییم که آماده تیم ملی تاجیکستان را دستگیری کنند. بسیار هم گل زیبایی رو به ثمر میرساند بازیکن تیم ملی ازبکستان توردیبای و فیروزه توانست که در دقیقه 13 بازی حساب را 5-1 نماید. احسن به فیروزه توردیبای و که البته اون مشورتی که سرمربی اینجا در تایم اوت با آنها کرد کار داد و ببینید که با یک ضربه قوی توانست که اولین گل ازبکستان را در آخرین روزه و در چمپیونات اساسیه فوتبال آسیای مرکزی در سال 2024 مربوطی نومیخته کند. حالا ایرانی‌ها باز به هجوم می‌گذارند و کوشش می‌کنند که با این گل فوتبال بازبالون تیم ملی ازبکستان پاسخ بدهند. امکانیت برای ایرانی‌ها اینجا چیکار می‌کند؟ الهام انفجه موفق شده نمی‌تواند. امروز گل‌های زیبا رو در آخر روزه اگر ما نظر افکنیم فیروزه توردیبای و زیبا افروغ به ثمر رسانیدند. هر دو بازیکن با ضربه‌های قوی خویش توانستند که به زدن گل دست یابند. به هر صورت ازبک‌ها یک گل شرمشکن رو هم به ثمر رسانیدند و اگر باز هم پیش رو ادامه دهند باز هم میتوانند که موفق شوند، چون که الکی به زدن گل دست یافتند. پیش روی آنها گشوده است اکنون در ادامه میتوانند که باز هم موفق بگردند. همچنین پگاه ازبکستان با ترکمنستان بازی میکند. بعدا در دور سوم ازبک‌ها استراحت میکنند و اونجا ایران با قرقیزستان، تاجیکستان با ترکمنستان بازی میکند. بعدا در دور چهارم باشد قرقیزها با استراحت میکنند، ایران با ترکمنستان و ازبکستان با تاجیکستان بازی میکند و در دور اخیر قرقیزستان با ازبکستان و تاجیکستان با ایران هم در میدان رقابت میشوند. البته ما اینجا فوتسال بازبانان تیم ملی افغانستان را این نوبت در مسابقه کافن نمیبینیم. با چه سبب باشد که آنها در این مسابقه اشتراک کردن نتوانستند، گرچه که در مسابقه گذشته بودند. فشار فوتسال بازبانان تیم ملی ازبکستان بسیار هم خوب. اینجا چیکار میکند؟ خواست که به این بازیکن پاس بدهد اما موفق نمیشود. هجوم فوتسال بازبانان تیم ملی ایران بدون نتیجه است. حالا دروازه‌بان تیم ملی ازبکستان از میدان گرفته شده. سیور نورالله‌ای و
جو گلی زیبایی به ثمر رسانیده فیروزه توردیبویeva به ما شما نشان داده می شود. امکانیت برای ایرانی ها و اینجا برطرف میکنند دفاعگران تیم ملی ازبکستان. 5 دقیقه دیگر تا انجام باقی مانده است. سیوران نورالله و دیگر بار به بازی برمیگردد. فاطمه رحمتی پسیو با فرشته خسروی. از اوت رو به بازی می‌دارند بازیکنان تیم ملی ایران. امکانیت برای فوتبال بازیکنان تیم ملی ایران اینجا برطرف می‌گردد. بسیار هم خوب به هجوم می‌گذارند بازیکنان تیم ملی ایران. امکانیت است توسط کنار راست هجوم دست ادامه می‌یابد. موفق شده نمی‌تواند. اینجا محض کمالی فیروزه توردیبویeva درست‌تر توپ را به روشانی سفینه پس دادن نمی‌تواند. توسط کنار چپ هجوم سرخپوش ایران ادامه می‌یابد. مرال ترکمن. مرال امکان دارد تا گل دومش را در آخرین روزه به ثمر رساند. ضربه مرال اما البته ضربه او نه آنقدر دقیق جانب دروازه روان شد. بنابراین سبب بدون نتیجه بود. با هجوم می‌گذارند بازیکنان تیم ملی ازبکستان اما توپ را از دست می‌دهد. اینجا خالده ددبویeva. ضربه کنجی به فایده فوتسال بازیکن تیم ملی ازبکستان است. اشتباه میکند فرزانه توسلیسیس دروازه‌بان تیم ملی ایران کاپیتان دسته. حالا از کنار چپ ضربه کنجی را اجرا میکند بازیکن تیم ملی ازبکستان زمرد جان نظرova کاپیتان دسته. پس به فیروزه به کنار بسیار هم خوب. امکانیت برای بازیکنان تیم ملی ازبکستان است اما توپ را از دست میدهند. اینجا قاعده بازی ویران کرده می شود مقابل محض کمالی. تغییرات در هیئت تیم ملی ایران انجام داده می شود. 3 بازیکن یک بار به میدان برآمدند. زیبا افراوخ، همچنین سید نستران مقیمی درزی و همچنین فاطمه حسینی. شاید در آخر روزه بهترین بازیکن بخوری فاطمه حسینی دانسته شود چون که 2 گل به ثمر رساند. و یا الهام انفچه که 2 ارسال گل آور کرد و یا مرال ترکمن که 1 گل و 1 ارسال گل آورد در حساب. 3 بازیکن بهره نامزدها بهره بهترین بازیکن همین بازی هستند. اگر یک از اینها باز در ادامه بازی از خود درک بدهند پس بیم با بهترین بازیکنی بخوری می شود. 3 دقیقه دیگر تا انجام بازی باقی مانده است. 5-1 به فایده ملی پوشان ایران است. بسیار هم ضربه قوی از جانب بازیکن تیم ملی ایران زده می شود. سرای شیربگی که 1 گل الکایر در حساب دارد. اینجا اشاره میکند فیروزه توردیبویeva با هم دستایش که به قفا برگردند.
امکانیت برای فوتسالبازبانان تیم ملی ایران. قاعده بازی ویران کرده می شود. از پای می افتد اینجا زیبو افروغ. اکنون امکانیت خوبی گلزنی برای ایرانی و باز به میان میاد. بسیار هم مسافه نزدیک است و این مسافه می تواند که نتیجه را به بار بیارد. و انجام بیند که چگونه قاعده بازی ویران کرده شد و دوباره هم صدای شکش رو بلند کرد. اکنون باید متوجه میشیم که ضربه رو کی اجرا میکند. و در نزد توپ است حملهگری دسته تیم ملی ایران سعید نستران موقعی میدرزی. سیوران نوراللهیوا در موقع خیش استوار است. سعید نستران امکان دارد تا حساب را باز هم به فایده ایران افزون کند. اینجا سهراب ستاروف به دروازه‌بان تیم ملی ازبکستان چیزی را فهمانیده ایستاده است. سیوران نوراللهیوا مقابل سعید نستران موقع میدرزی است. جو ضربه پنالتی است فکر میکنم. امکانیت ضربه و برمیگرداند اینجا ضربه را سیوران نوراللهیوا احسن به دروازه‌بان تیم ملی ازبکستان که اینجا ضربه پنالتی رو برطرف کرد یا خود ضربه 5 متر را باوجود میگذارند. اکنون بازیکنان تیم ملی ازبکستان برای چی اینجا توپ رو بیشتر در اختیار خویش نگاه می‌دارد. مفتون پنجه و من حیران میشم چون که هجوم دست را او به تأخیر افتاد. زیبا اینجا فکر میکنم کمی قاعده بازی رو مقابل زمرد جان نظر و ویران کرد اما دوباره اون رو به اعتبار نگرفت. قاعده بازی ویران کرده می شود مقابل فاطمه حسینی جو برخورد داشت با کاپیتان تیم ملی ازبکستان زمرد جان نظر و طبیبان به این بازیکن حالا کمک میکنند. بسیار هم برخورد شدید بود. در واقع امروزه کاپیتان تیم ملی ازبکستان زمرد جان نظرова بیشتر مورد هم قاعده بازی مقابلی او ویران کرده شد و هم قاعده بازی رو مقابلی فوتسالبازبانان تیم رقیب ویران کرد. حالا با یاری طبیبان از میدان گرفته می شود فاطمه حسینی بازیکنی که در واقع امروزه 2 گل به ثمر رسانید و شاید او عوض کرده شود. سهراب ستاروف داور تاجیک در این موقع تنها یک کارت زرد را از جیب خویش بیرون کرده است که آن هم به هما اغیپور و بازیکن تیم ملی ایران داده شد که تحت شماره 13 بازی میکند. پس از کارت زرد گرفتن حالا دیگر او را سرمربی دسته به میدان برآورده ایستاده است. دقیقه آخری بازی ادامه دارد. نزدیک است که تیم ملی ایران قهرمانی 2 کرته مسابقه پیروزی اولین خویش را در این مسابقه تجلی نماید. سیوران نوراللهیوا یک مرتبه دیگر یادآور میشم بینندگان گرامی که پگاه تیم ملی ازبکستان با ترکمنستان بازی میکند در دور دوم و تیم ملی ایران باشد روز 7 فوریه در دور سوم با قرقیزستان در میدان رقابت میشود. تیم ملی تاجیکستان پگاه با قرقیزستان ساعت 19 بازی میکند و البته از همه هواداران فوتبال کشور دعوت به میان میآوریم تا به دستگیری تیم ملی کشورمان به قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه بیایند. این بازی توسط شبکه فوتبال به طور مستقیم منظور هواداران میگردد و اینجا هم صدای شکی داوری تاجیک از سهراب ستاروف از انجام بازی میان منتخب‌های ازبکستان و ایران درک میدهد. و دوباره میشم که گل‌ها را به ثمر رسانیدند در هیئت تیم ملی ایران سرای شیربگی، همچنین فاطمه حسینی 2 گل، زیبو افروغ 1 گل و مرال ترکمان هم 1 گل. یگانه گل تیم ملی ازبکستان را فیروزه توردیبویوا با یک ضربه قوی خویش توانست که به ثمر رساند. در همین جا گزارش مستقیم خویش رو از قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه از بازی میان منتخب‌های ازبکستان و ایران به انجام میرسانیم. بازی‌های دور اولی کاف به انجام رسیدند که در دور اول
قرغیزستان با حساب 3-1 ترکمنستان را شکست داد. ایران باشد با حساب 5-1 مقابل ازبکستان موفقیت به دست آورد. بازی را با شما تماشا کردم. من شارع فریدون سفرزاده. صحتمند و کامیاب بمانید. خیر. Goal